So good morning. In the previous class, we are discussing about the methods of obtaining the regression equations. The first method is using normal equations, that is also called as least square method. Second method is using the deviation from actual values, and third method is using the regression coefficient, and fourth method is deviation from assumed mean method. Let us take up example so that it would be clear. Example number 1. From the following data, obtain the two regression equations using the method of least squares. So example is smallest, a very easiest example is given. X values and y values are given. Two variables are here. One is x variable and y variable. X is one is independent and other is dependent. If it is x on y, then x is dependent, y is independent. If y on x, then y is dependent and x is independent value. So values are this. Now take the xy, x square and y square by least square. Now the least square method is by solving the normal equations. One is sum of y equal to na plus b into sum of x, and sum of xy equal to a into sum of x plus b into sum of x squared. Here a and b are the regression coefficients. By solving the regression coefficients a and b, we will find out the regression lines, the regression equations of x on y or y on x. So determine the values of a and b in the regression equation, that is y equal to a plus bx or x equal to a plus by. We do two normal equations are to be solved simultaneously. The two normal equations are these two above. So substituting values from the table you get. So what are the values here? See, sum of y. What is y there? Actual y values. I can go back to the original table. See, find the sum of x is 24, sum of y is 29, and xy is product of x and y is 168, and x squared is sum of x squared is 142, and sum of y squared is 207. I think you have followed the x squared, y squared, and product of xy. X is the original given value, y is also given value. Take the sum as earlier. Now product of xy means x into y, there 3 into 6 is 18, 2 into 1 is 2, 7 into 8 is 56, like that. Similarly x squared is the suppose these are the x values. 3 into 3 is x squared. Similarly y squared is 6 into 6 is 36. So that is x squared, y squared, product of values. So we have to substitute these values in the normal equations. So we have substituting the values here. 29 equal to 5a plus 24b. What is 29 here? Sum of y. See the here. Sum of y is 29. Sum of y equal to NA. N is number of observations. 5 observations are there. See what are the observations? 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 observations are there. So small n equal to 5. 5 into A. A is as it is, plus B into sum of x. B is as it is. I have to determine the values, and sum of x equal to 24. Similarly, for the second equation, we need two equations because there are two unknowns or two regression coefficients, that is a and b.
So the second equation is sum of xy equal to a into sum of x plus b into sum of x squared. A sum of xy is 168 from the table. See there, 168 is there. Sum of xy, x squared is 142 and y squared is 207. You have to substitute that values. See, and a into sum of x is 24 again. B into sum of x squared is 142. Now you have to simplify, or you have to solve these equations. By solving this simple high school algebra, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಕ್ವೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ 5a ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5a ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 24a ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಎರಡು ಒಂದೇ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 84 12 2 20, ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, 84 12a ಪ್ಲಸ್ 71b ಆಯಿತು. ಈಗ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗಿದೆ, 12a ಇದೆ, 5a ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 71b ಇದೆ, 24b ಇದೆ. ಎರಡರಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ನೀವು ಬಿ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1ಗೆ ಈ 71ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನಿಗೆ 24 ಗುಣಿಸು. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದೇ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಯನ್ನು ಕಾಮನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸುಲಭ, 24 ಇಂಟು 5 ಮಾಡೋದು, 24 5. ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಇಂಟು 24 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ, 348 ಆಯಿತು. 12ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, 12 60. ಸೊ 12ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, 12ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಣ್ತದೆ, 60. ಒಟ್ಟು ನೋಡಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದರೂ ಆಗ್ತದೆ, ಹೇಳ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಮತ್ತು ಈಗ 5a ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 5a ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ 24 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 24 ಸಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 120 ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ 120 ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟು 120 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಡ್ರೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವೀಗ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ 12 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ 5 ಇದಾಗ್ತಾವಾಗ, ಈಗ 5ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ 12 60 ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ 12ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ 12 60 ಆಯಿತು, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಇದೇನಾಯಿತು, 348 equal to 60a plus 288b. Similarly, by multiplying equation 2 by 5, we get 420 plus equal to 60a plus 355b ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಳಿಬೇಕು. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಂದೇ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕಳೆಯುತ್ತೆ, ಎರಡನೇ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕನೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮೂರನೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕಳಿಬೇಕು. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಳೆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೈ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಯು ಗೆಟ್, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು 355 288 ಕಳಿಬೇಕು, ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೂ 420ಯಲ್ಲಿ 348 ಕಳಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗಿರ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟು. ಬಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯಾವುದಾರ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಅಥವಾ 2 ಅಥವಾ 3 ಯಾವುದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ದಿಸ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವಿ ಗೆಟ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ವೈ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ವೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಈಸ್ 0.49 and b is 0.74 into y. Next is example number 2. From the previous data, so same data, obtain the regression equations by taking the deviations from the actual means. Deviation method, one method is there. Out of 4 methods, this is the one method. Actual means of x and y. ಅದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 24, ವೈ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ 29. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನ್ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ವೈ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎವರೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಎವರೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ 24 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5, 29 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. 24 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಆವಾಗಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 3 ಮೈನಸ್ ದ ಎವರೇಜ್, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು.
3 minus x bar. X bar is ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 24/5 ಅಂದರೆ 4.8 ಏನೋ ಬರ್ತದೆ, 4.8 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 3 minus 4.8 is minus 1.8 and 2 minus 4.8 is minus 2.8. 7 minus 4.8 is 2.2 and 4 minus 4.8 is minus 8 and 8 minus 4.8 is 3.2. Similarly, take the average of this. 29 divided by 5 means 5 point something ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, 5.8 ಆಗ್ತದೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. 5.8 ಏನೇ ಇರಬೇಕು, 5.4 ಆಗ್ತದೆ, 5.4 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 6 minus 5.4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 24 ಏನಾಗ್ತದೆ. 6 minus 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, 5 25 4 0.8 ಏನಾಗ್ತದಲ್ಲ, 0.8 ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೌದು. 6 minus the average 3.24. 1 minus the average equal to y bar ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರಿ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು y minus y bar. ಇಲ್ಲಿ 5.8. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 5.8 ಅಂದರೆ 6 ಅಂದರೆ ಎರಡೇ ಉಳಿತಲ್ಲ, ಹೊಸ ಪಾಯಿಂಟು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ 29 divided by 5 gives you 5.8, that is the average. Now 6 minus 5.8 is 0.2, 1 minus 0.8 is 4.8 and 8 minus 5.8 is 2.2 etc. ಹಿಂಗೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಅಂದರೆ 18 minus 1.8 minus 1.8 324 minus 2.8 minus 2.8 into ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಣ್ಬೋದು, ಐ ಹೋಪ್. ಅದೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್. ಇದೆರಡು ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್ 0 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವೈ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಇದಲ್ಲ, 3 into 6 ಅಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್, ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್. ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. 1.8 into 0.2 ಅದು minus 0.36 minus 2.8 into 4.8 30 ಹೀಗೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಯಿತು. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ regression equation of x1y. x1y is x minus x bar equal to bxy into y minus y bar, that is bxy equal to sum of x squared divided by sum of y squared, where x equal to x minus x bar, y equal to y minus y bar. So sum of y squared equal to sum of y minus y bar the whole squared. So substituting the values of the values from the above table, you get x minus 4.8, x bar is 4.8 equal to bxy. You have to calculate this sum of xy divided by sum of y square. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಲೋಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಚ್ಚಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆದರೂ ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಆದರೂ ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ನನಗೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಬೈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ equal to 0.49 plus 0.74y. This is the regression equations of x and y. Similarly, regression equation of y1x is y minus y bar equal to byx into x minus x bar. Substitute the values from above the table. y minus y bar, y minus y bar y is 5.8 equal to byx is what is byx is sum of x divided by sum of x squared, and get the values are there, that is equal to this 28.8 divided by 26.8 into x minus x bar. X bar is 4.8. To simplify this, you get y minus y equal to 0.66 plus 1.07 x. This is a plus bx. ಆಮೇಲೆ assumed mean, deviation from assumed mean method. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಮಾಡಾಗಿತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ,
ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನ್ ತಗೊಂಡಾಗಿತ್ತು, ಹೌದಾ? ಸೊ 29/5 ಅಥವಾ 24/5 ಹಾಗೆ ಮಾಡಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಆಗ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಡಿ ವೈ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ. ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್, ಡಿ ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮು, ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ವೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.5 ಪ್ಲಸ್ 0.5y. ಇದು ಆನ್ಸರ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು. ಇದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಗಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆನ್ಸರು. ದಿಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟು. ಆಮೇಲೆ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆನ್ಸರ್, ಇದು ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಆದರೂ ಗೊತ್ತಾಗದಿರು ಕೇಳಿ, ನಾವು ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.